ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। इसी तरह का बयान और हम्द व नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد. صل على سيدنا رب صل عليه وسلم. بہکانے والے آپ کے سب یار، بہکانے والے آپ کے، بہکانے والے آپ کے سب یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار ہو گئے. بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، بھیجا تھا میں نے اپنی، بھیجا تھا بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، وہ بھی تو جا کے ان کے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرف دار ہو گئے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرف دار ہو گئے. کل کا جلسہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ آج کے جلسے کی دعا پر. آج کے جلسے کو دعا پر مکمل کرا کر کے ہم سب اٹھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. چھوٹا مجمع ضرور ہے لیکن حوصلہ بڑا ہے. تیزی کے ساتھ جلسے کو دعا تک پہنچانے کی کوشش. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے، انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح کس طرح ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، ماں بچے کے لیے تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، آخری سوال ہے کہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا یا برا، کیسا مزہ ہوتا ہے؟ آدمی کو گناہ کرنے میں کیسا لگتا ہے؟ گناہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ 3 سوال ہیں اور جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. توبہ کریں گے، فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. بڑھاپے میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوال ہیں، مکمل کر کے جواب کو مکمل کر کے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجمع بالکل چھوٹا ہے لیکن دعا کے لیے اتنا چھوٹا مجمع اتنے بڑے حوصلے کے ساتھ، یہ بھی سعادت کی بات ہے. 3 سوال ہے. میرا پہلا سوال تھا کہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح اس طرح ہے کہ بچے کو اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور انسان کا نفس اس سے گناہ نہ چھڑایا جائے تو وہ گناہ کرتا ہی رہے گا. جس طرح بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو دودھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح
इंसान को के नफ्स से गुनाह छुड़ाया जाएगा, तब वो गुनाह छोड़ देगा। दूसरा सवाल था आप, माँ तकलीफ बर्दाश्त करती है, बाप से ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करती है, ख़ानदान में सबसे ज़्यादा माँ तकलीफ बर्दाश्त करती है। क्यों करती है? इसलिए कि बच्चे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ होती है और मोहब्बत तकलीफ को कम कर देती है, इसलिए माँ सबसे ज़्यादा तकलीफ उठाती है। और आखिरी बात आपसे करने के लिए जा रहा हूँ कि गुनाह का मज़ा कैसा होता है, खुजली की तरह होता है। जिस तरह खुजलाने में इंसान को मज़ा आता है, उसी तरह गुनाह करने में मज़ा आता है। लेकिन खुजली के बाद क्या होता है? तकलीफ ही तकलीफ होती है। गुनाह के बाद बगैर तौबे के तकलीफ ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, अब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए और नाम शहे अंबिया लीजिए, इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी नात गो का मकसद है क्या, इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी गो का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलाम नबी से दुआ लीजिए। खाता खुल रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। दस्तार बंदी का जलसा है, कुरान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जोश के साथ हाथ उठा रहे हैं, दिल से दुआ निकलती है कि आप बिल्कुल होश में जलसा सुन रहे हैं और दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक किताब है, उसको देखना भी इबादत, उसको सुनना भी इबादत, उसको छूना भी इबादत, उस पर अमल करना भी इबादत। वो कोई और किताब नहीं है, वो कुरान है जिसकी दस्तार बंदी के लिए हाफिज तैयार हुए। एक किताब है जिससे आदमी थकता नहीं है, आसमान को देखने से थकता नहीं, पानी पीने से थकता नहीं, माँ बेटा पैदा करते हुए थकती नहीं है। उसी तरह मुसलमान, सच्चा मुसलमान कुरान पढ़ते हुए थकता नहीं है। यही वो किताब है, प्यास बढ़ा देती है, आदमी की प्यास बुझती नहीं है। तीसरी बात को याद रखिएगा, सारी दुनिया का इत्तिफाक है कि सारी किताब असली हालत में नहीं है, सिर्फ एक किताब असली हालत में है, उसी का नाम कुरान है। सारी दुनिया का इत्तिफाक है, किसी भी किताब का हाफिज नहीं है, सिर्फ एक किताब का हाफिज मौजूद है पूरी दुनिया में, और वो कौन सी किताब है? कुरान है। कुरान क्या इनकलाब लाता है आपको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान बस्ती नहीं है, इस्लाम ले आई, पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। अब जो मंदिर की जगह मस्जिद तामीर हो रही है, उसके लिए इमाम ढूंढा जा रहा है। तो मसला आया कि इमाम कौन बनेगा? बच्चा बनेगा, जवान बनेगा, बूढ़ा बनेगा? तो किसी ने कहा कि बूढ़े को इमाम बना दो, उसके पास तजर्बा ज़्यादा होता है। किसी ने कहा कि जवान को इमाम बनाओ, ये तंदुरुस्त होता है। किसी ने कहा कि बच्चे को इमाम बनाओ। फैसला इस पर हुआ कि बच्चे को इमाम बनाया गया, चूंकि बूढ़े के पास तजर्बा ज़रूर था, कुरान नहीं था। जवान के तंदुरुस्ती ज़रूर थी, लेकिन कुरान ज़्यादा नहीं था। बच्चे को इमाम बनाया गया था। ताना मारा जा रहा है, सहाबी रसूल है, ताना मारा जा रहा है। अभी इस्लाम नहीं लाए, अभी कुरान कबूल नहीं किया है, ताना मारा जा रहा है कि तुमसे ऊंट चराया नहीं जाता, तुम दुनिया को क्या चलाओगे। लेकिन इस्लाम आया, कुरान आया, अमीरुल मोमिनीन बन गए, पूरी दुनिया को चलाने वाले बन गए। कुरान के इनकलाब को दिखा रहा हूं। आज की साइंस कहती है कि जहां पानी है वहां जिंदगानी है। कुरान ने
200 साल पहले कह दिया कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया है। आज की साइंस कह रही है कि ये जो सूरज है ये माँ है, ये जो चांद है ये बेटा है। आज की साइंस कह रही है कि ये जो सूरज है माँ है, ये जो चांद है बेटा है। जिस तरह के बेटे को माँ से दूध मिला करता है, उसी तरह सूरज से चांद को रोशनी मिलती है। लेकिन कुरान बहुत पहले कह चुका है कि सूरज मुअन्नस है और चांद मुज़क्कर है। तीसरी बात को सुनिएगा, कुरान ने आज से बहुत पहले कहा था। आज की साइंसदान कह रहे हैं कि अगर दिमाग लगाया जाए इस धरती पर, जिस पर हम लोग ग़िज़ा निकालते हैं, खेती करते हैं, इस धरती पर अगर हम लोग दिमाग लगाएं सही से तो 9.5 खरब लोगों की ग़िज़ा निकाली जा सकती है। 1400 साल पहले कुरान ने कहा कि आने वाले बच्चे को दुनिया में आने दो, उसके खाने का एक मुंह होता है, कमाने के 2 हाथ होते हैं। वो अपने लिए रोज़ी लेकर के आ रहा है, हम उसे खिलाते हैं। तुम्हारे लिए रोज़ी लेकर के आ रहा है, तुम्हें खिलाते हैं। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि हम तुम्हें रोज़ी देते हैं, इसे रोज़ी देते हैं। इंशाअल्लाह अपने जेब पर भरोसा नहीं करेंगे, खुदा के खजाने पर भरोसा करेंगे। मैं आपसे एक दिल की हसरत पूछना चाहता हूं कि आपके दिल में यहां पर बैठ करके तमन्ना होगी कि हम अपने बच्चे हाफिज बनाएं। आप कैसे हाफिज बनाएंगे ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह हाफिज बनाना भी आसान और स्कूल पढ़ाना भी आसान। आपका बच्चा 5 साल स्कूल में पढ़े, जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो स्कूल से हटा करके उसको मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल वो मदरसे में पढ़ेगा, हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज हुआ करता है। वो 3 साल का जो गैप हुआ है स्कूल में, बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो सबको पीछे कर देगा और सबसे आगे जाएगा। भी आपका बच्चा हो गया और स्कूल से मास्टरी भी हासिल कर ली। सआदत की बात आपके लिए है कि आप दोनों जहान की भलाई से माला माल हो गए। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है पहली फुर्सत में, उसके बाद मास्टर इंजीनियर बनाना है और हिफ्ज़ कुरान के लिए बच्चा आपका खड़ा होगा तो उसको हौसला देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। 2 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बच्चा आया पढ़ने के लिए, मदरसे में बस्ती के मोहल्ले के लोग खिलाने के लिए तैयार नहीं हुए तो उस्ताद ने कहा कि बेटा खिलाने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई, इंतज़ाम हो जाएगा, तुम तालीम शुरू करो। इत्तिफाक से मोहल्ले में किसी एक आदमी का इंतकाल हो गया। वो दौड़ा आया कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं 40 रोज़ एक बच्चे को खाना खिलाना चाहता हूँ। 40 रोज़ इंतज़ाम हो गया। 39 रोज़ जब पूरे हुए तो बच्चा घबराता है कि अब क्या होगा। चिल्ला तो पूरा हो रहा है, अब आगे फाका होगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस्ताद ने इत्मीनान दिलाया कि बेटे खिलाने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। फिर दूसरे का विकेट गिर गया, अब दूसरा चिल्ला लग रहा है। फिर तीसरे का विकेट गिर गया, तीसरा चिल्ला लग रहा है। तो मोहल्ले के सारे लोगों को कारी साहब ने जमा किया कि देखो जल्दी से इस बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरे मोहल्ले को ये खा जाएगा। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो यारो मुसलमान बनाओ, कुरान है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बेवकूफ बेटे को मदरसे में दाखिल करेंगे, हाथ उठाइए। बेवकूफ को दाखिल करेंगे तो क्या हिफ्ज करेंगे। जो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो
اس کو مدرسے میں داخل کیجیے گا۔ تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، آپ کے گھر میں مصیبت ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، چھوٹا مجمع ہے، لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایک کر کے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں مصیبت ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب کہتا ہے ہمارے گھر میں مصیبت ہے۔ یہ مصیبت کیوں ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، مصیبت کیسے جائے گی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا مجمع بڑے حوصلے کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، اللہ کرے ان حوصلے کو اللہ سلامت رکھے، کل کے لیے بھی آج کے لیے بھی، اور دعا تک آپ کا جلسہ بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، گناہ تین طرح، گناہ کی مثال، سب سے پہلی مثال کینسر ہے۔ ہاتھ میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا کہ ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا جان بچانے کے لیے، اسی طرح جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو نقصان ہی ہوتا رہے گا۔ گناہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ چنگاری کی طرح ہے، اس چنگاری کو اگر آپ نہیں بجھائیں گے وہ شعلہ بن کر کے آپ کے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک آپ کو لے جائے گا، بڑے گناہ سے بڑی تباہی آئے گی۔ گناہ کی مثال چنگاری کی طرح ہے۔ گناہ کی مثال کیا ہے؟ بچھو کی طرح ہے، چھوٹا بچھو بھی اگر آپ کو کاٹے گا تو آپ کی نیند حرام کر دے گا۔ گناہ بچھو کی طرح ہے، چھوٹا بڑا گناہ، چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری، چھوٹی چنگاری سے بھی تباہی، بڑی چنگاری سے بھی تباہی۔ ایک انگلی اگر آپ چنگاری پر رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ماتھے سے پسینہ چھوٹ جائے گا۔ چنگاری کا اتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ گناہ کی سب سے چھوٹی سزا کیا ہوگی؟ جہنم میں سب سے چھوٹی سزا، گناہ پر سب سے چھوٹی سزا کیا ہوگی؟ پیر کے نیچے آگ کی چنگاری رکھ دی جائے گی۔ پیر کے نیچے آگ کی چنگاری ہے، اس آگ کی چنگاری کی وجہ سے آدمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، اس کو محسوس ہوگا کہ سب سے بڑی سزا مجھ کو مل رہی ہے۔ گناہ کی یہ سزا ہے۔ گناہ کیسے چھوٹتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو آپ سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے، گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ ماں باپ تو کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہیں، خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اگر یہ خیال آ گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ تین مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ساتوں دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ مجھ سے زنا کرو، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، کہا کہ میں نے دیکھ لیا، دیکھ کر کے آ رہی ہوں، بند کر کے آ رہی ہوں، ایک بار نہیں تین بار دیکھ لیا، سارے دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، فساد میں لڑکی بھاگ کر کے مسجد میں آئی، امام مسجد موم بتی پر انگلی ڈالتے ہیں، پھر کھینچتے انگلی ڈالتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، لڑکی پوچھتی ہے ارے کیا کر رہے ہو؟ کیا میرا نفس کہہ رہا ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے، تنہائی ہے، موقع بہت اچھا ہے، گناہ کر لو، زنا کر لو۔ تو میں انگلی کو آگ پر رکھ کر کے آزما رہا ہوں کہ دیکھو تم اس آگ کو برداشت نہیں کرتے، جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کرو گے۔ تو اس لڑکے نے زنا کو چھوڑا، گناہ چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام نے زنا کو چھوڑا، کیا ملا؟ 90 سال کی حکومت ملی، اقتدار ملا، کرسی ملی، عزت ملی۔ آپ زنا چھوڑ کر کے دکھاؤ، گناہ چھوڑ کر کے دکھاؤ، اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، پہلی فرصت میں توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرے کریم جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہو ہاتھ، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلوں میں رشد و ہدایت کی راہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلو میں شوق شہادت کی راہ پر۔
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।